Dear students, research scholar and faculties of different colleges and universities, in this video we will discuss the graphical construction of diagonal scale. And in this topic we will discuss in different heading: concept and use of diagonal scale, problem sum, calculation part, drawing part, our YouTube community and homework assignment. Please stay with us. As per the request of the students from Bengali medium, we will discuss this video lecture with English as well as Bengali also in some portion where needed. Please stay with us. Before starting this video, I would like to notice you to watch the video minutely for better understanding, so that the end of this video you will be able to answer all the question correctly. Thanks to all of you for subscribing the channel and watching other videos in this channel. Please subscribe the channel if yet not subscribed. Share it to the concerned learner groups. I will eagerly wait for your comments. Don't forget to put a like in this channel. Concept and use of diagonal scale. First, terminology. The Greek word diagonos, where dia means through and gonios represent corners. The Latin word diagonals has been coined from it. Terminology অর্থাৎ পরিভাষা, গ্রিক শব্দ ডায়াগোনাস, যেখানে ডায়ার অর্থ হলো থ্রো বা বরাবর এবং গোনাস এর অর্থ হলো কর্নার বা কোণ বা তির্যক বিন্দু। ল্যাটিন শব্দ ডায়াগোনালস এই গ্রিক শব্দ ডায়াগোনস থেকে এসেছে, অর্থাৎ আদি শব্দ গ্রিকের ডায়াগোনাস থেকে ল্যাটিন শব্দ ডায়াগোনিয়ালস লক্ষ্য করা গেছে। অর্থাৎ আদি শব্দ গ্রিকদের আদি শব্দ ডায়াগোনাস থেকে ল্যাটিনদের ডায়াগোনিয়ালস শব্দতে পরিবর্তিত হয়েছে, যেখান থেকে ডায়াগোনাল কথাটি উৎপত্তি। ডেফিনেশন: diagonal scale is the measuring instrument is composed of a set of parallel straight lines which are obliquely crossed by another set of straight lines follows by the principle of similar triangle. Diagonal scale হলো একটি পরিমাপক যন্ত্র যেখানে একগুচ্ছ সমান্তরাল সরল রেখাকে তির্যকভাবে আরও একগুচ্ছ সমান্তরাল সরল রেখা ক্রস করার ফলে, কর্তন করার ফলে অতি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অসংখ্য ভাগে ভাগ করা যায়, যা সমধর্মী ত্রিভুজের নীতিকে অনুসরণ করে। Principle: here the short length is divided into number of parts in which sides are proportionally divided into required number of equal parts. ডায়াগোনাল স্কেলের নীতি হলো এখানে ক্ষুদ্রতম দূরত্বকে অতি ক্ষুদ্র দূরত্বকে অসংখ্য ছোট ছোট ভাগে ভাগ করতে পারি এবং সমানভাবে সেগুলি ভাগ হয়ে যায়, সমানভাবে সেগুলিকে ভাগ করা যায়। ইউজ: diagonal scale are often used to measure small fraction of the unit measurement of geographic
and engineering drawing to read length with higher accuracy, as it represents a unit into three different multiple meter, centimeter, millimeter, as well as other unit accordingly. ডায়াগোনাল স্কেলের ব্যবহার অতি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশ পরিমাপ করার জন্য ভূগোল এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে ডায়াগোনাল স্কেলের অঙ্কন এবং ডায়াগোনাল স্কেলের ব্যবহার অত্যন্ত লক্ষ্য করা যায়, যেখানে ক্ষুদ্রতম লাইনগুলিকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সঠিক মাত্রায় ছোট ছোট সংখ্যায় ছোট ছোট অংশে ভাগ করা যায়, যা মিটার, সেন্টিমিটার, মিলিমিটার এককগুলির গুণিতকে পরিবর্তন করা যায়, গুণিতকে প্রকাশ পায়, এবং একইভাবে আমরা অন্য এককের গুণিতকেও আমরা প্রকাশ করতে পারি। Problem sum. Here the problem: draw diagonal scale to read 2 year 2 feet 11 inch for the map where RF 1:32. Also calculate the minimum length of the scale. Question 2. Draw a diagonal scale to read 1/100th part of an inch as conventional scale and marked on an arrow line to read 5.67 inch on it. Now the calculation part. For question 1, the diagonal scale to read 2 year 2 feet 11 inch for the map where RF 1:32, and also to be calculate the minimum length of the scale. অর্থাৎ আমাদের একটি ডায়াগোনাল স্কেল অঙ্কন করতে হবে, যেখানে দেখাতে হবে 2 গজ 2 ফুট এবং 11 ইঞ্চ, সেই নির্দিষ্ট ম্যাপটির জন্য যে ম্যাপের আরএফ রয়েছে 1:32। অবশ্য আমাদের স্কেলের মিনিমাম লেন্থ, অর্থাৎ কমপক্ষে কত লেন্থ হলে স্কেলটিকে প্রকাশ করা যায় তা পরিমাপ করতে হবে। ক্যালকুলেশন ফর ডায়াগোনাল স্কেল। For distribution values, step 1, remember it, step 1, distribution of values. In this way, if you proceed, then the higher accuracy you will be able to achieve. Here the primary division, here value and number. Value here 1 year, and number is 2, that is 2 into 1, that is 2 year. In secondary division, value 1 feet, number 2, show 2 into 1 feet, that is 2 feet. Number of division, here it is most important, remember it. Number of secondary division is equal to value of primary division divided by value of secondary division. Here value of primary division 1 year and value of secondary division 1 feet. Okay, so here 3 division. Now the tertiary division, 1 inch and number is 11, that is 11 into 1 inch, that is 11 inch, and number of division here 1 feet divided by here 1 feet, that is value of secondary division divided by value of tertiary division. Here 1 feet divided by 1 inch, that is 12 division. In this way we can calculate we can distribute the total value in primary, secondary and tertiary. So the total value will be 2 year 2 feet 11 inches, that is 2 year 2 feet 11 inches. Okay, প্রাথমিক দূরত্ব প্রথম ধাপে আমরা টোটাল মানটিকে বন্টন করব প্রাইমারি ডিভিশন, সেকেন্ডারি ডিভিশন এবং টারশিয়ারি ডিভিশনে। প্রাইমারি ডিভিশনের ভ্যালু আমরা 1 ইয়ার্ড এবং নাম্বার 2 ধরেছি, যাতে 1 ইয়ার্ড ইন্টু 2, 2 ইয়ার্ড আমরা পেতে পারি। সেকেন্ডারি ডিভিশনের ক্ষেত্রে 1 ফিট ভ্যালু এবং নাম্বার 2 শো আমরা এখানে পেতে পারি 1 ফিট ইন্টু 2, দ্যাট ইজ 2 ফিট। এখানে অবশ্যই মনে রাখতে হবে নাম্বার অফ ডিভিশন, সেকেন্ডারি ডিভিশনে কতগুলো নাম্বার থাকবে এর একটা সূত্র আছে, অবশ্যই তোমরা মনে রেখো। value of primary division divided by value of secondary division is equal to number of secondary division.
এখানে দেখো 1 ইয়ার্ড ডিভাইডেড বাই 1 ফিট, অর্থাৎ 1 ইয়ার্ড ইকুয়াল টু 3 ফিট, দ্যাট ইজ 3 ফিট বাই 1 ফিট, দ্যাট ইজ 3 ডিভিশন। অ্যান্ড এরপরে আমরা চলে আসছি টারশিয়ারি ডিভিশন। এখানে ভ্যালু 1 ইঞ্চ, নাম্বার 11, এখানে তাহলে 1 ইঞ্চ ইন্টু 11 আমরা 11 ইঞ্চ পেয়ে যাচ্ছি। তাহলে আমাদের মোট যে ভ্যালুটি আমাদের দেখাতে হবে 2 ফিট 2 ইয়ার 2 ফিট 11 ইঞ্চেস, আমরা এখানে প্রাইমারি, সেকেন্ডারি এবং টারশিয়ারি ডিভিশনে সেটা দেখিয়েছি। এখানে 2 ইয়ার 2 ফিট 11 ইঞ্চেস টোটাল আমরা এটা দেখাতে পেরেছি। মনে রাখতে হবে নাম্বার অফ ডিভিশন ইন টারশিয়ারি ডিভিশন হিয়ার। মনে রাখতে হবে যে নাম্বার অফ ডিভিশনের সূত্র হলো টারশিয়ারি ডিভিশনের ক্ষেত্রে ভ্যালু অফ সেকেন্ডারি ডিভিশন 1 ফিট, হিয়ার 1 ফিট, অ্যান্ড ভ্যালু অফ টারশিয়ারি ডিভিশন 1 ইঞ্চ। 1 ফিট ডিভাইডেড বাই 1 ইঞ্চ, দ্যাট ইজ 12 ডিভিশন। এইভাবে আমরা কিন্তু প্রথমে মানটিকে আমরা বন্টন করে নেব, অর্থাৎ প্রাইমারি, সেকেন্ডারি এবং টারশিয়ারি ডিভিশনে আমরা বিভাগটা করে নেব। এভাবে করলে খুব সহজে অঙ্কগুলি করা যায়। হ্যাঁ, তোমরা নিশ্চয়ই অভ্যাস করবে। স্টেপ 2 ফর ভ্যালু অফ অন প্রাইমারি ডিভিশন। বাই দ্য কন্ডিশন 32 inch on the ground is represented by 1 inch on the map, or 1 inch on the ground is represented by 1 by 32 inch on the map. 1 yard, that is 36 inch on the ground, is represented by 36 by 32, that is 1.125 inch on the map. So 1 primary division on the map is equal to 1.125 inch. Okay, and step 3 for total length. 1.125, that is here 1.125 here, 1.125 inch is represented by 1 yard, here 1 yard, okay, here 1 yard. 1.125 inch on the map is represented by 1 yard on the ground. We can multiply any number in both sides by which we can get the value near the 6 inches. As I told in earlier video in comparative linear scale and linear scale video, I had already told you the total length of inch scale will be nearer to 6 inch, and centimeter scale it will be nearer to 16 centimeter, 15 to 16 centimeter. That will be very ideal for our page on which we can draw. Now the total length of the scale 5.625. Remember it, 5.625. Now the minimum length of the scale, minimum length 2 primary division, here the 2 primary division and 1 primary division needed for to show the secondary and tertiary division. So the total primary division will be the 3 primary division, okay, and 3 into 1.25, that is 3.75 inch. It will be the minimum length of the scale, but for the convenience of drawing we will draw the 5.625, that will represent better a large page, but we draw very small scale. It will not be ideal for drawing, it will not be the artistic representation. For artistic representation we should draw properly as per our scale size, as per our paper size. Okay, now the drawing part. Here is the drawing part. First, with the taking of the total length, we have to draw the 12 parallel line with equal interval. Generally we can take 1.1 inch. You can take anything, any values other than 0.1 inch, but I always take 0.1 inch for the better representation. Now the total length will be subdivided into 5 because we had already multiplied 5 in primary division. Here 1, here 2, here 3, here 4 and here 5. In this way we can calculate 0, 1, 2, 3, 4, 5 equal part, and then we can use the
set square to draw the vertical line. Now for one primary division we must divide it into secondary division. Now we know that in our earlier calculation one primary division is equal to 3 secondary division, so we can divide in this manner by using set square. Now we can write here 1 0 1 2 3 4, and here the yard, must remember here yard, and here feet, okay, and here inch, here inch. Now the arrow marks, yellow line arrow marks shows represent the 2 yard 2 feet 11 inches. Here from 0 to this portion 2 yard, here 0 to 1 to 2 feet, and 11 inch 1 2 3 4. In this way we can get here 11 inch. Okay, so the point here to here we can get 2 feet 2 yard 2 feet 11 inch. Okay, for our Bengali medium student. Okay, now I am in just speaking that প্রথমে তোমরা টোটাল লেন্থটি নিয়ে নেবে, একটি টোটাল লেন্থের একটি সরলরেখা অঙ্কন করবে, তারপর ওই সরলরেখার সমান্তরাল 12টি সরলরেখা অঙ্কন করবে। কেননা আমরা জানি টারশিয়ারি ডিভিশনে 12টি বিভাগ রয়েছে, আমরা ভার্টিক্যাল হাইটে টারশিয়ারি ডিভিশন মানে এই দিকটা আমরা টারশিয়ারি ডিভিশন দেখাবো। কেমন, যেহেতু আমরা ক্যালকুলেশন করেছি আগে যে একটি সেকেন্ডারি ডিভিশন ইকুয়াল টু 12টি টারশিয়ারি ডিভিশন, সুতরাং আমরা 12টি সমান্তরাল লাইন নিয়ে নেব। এক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট মান নেই লাইনগুলির মধ্যে ব্যবধানের জন্য, সাধারণত আমি 0.1 ইঞ্চ নিয়ে থাকি, তোমরাও 0.1 ইঞ্চ নিতে পারো, এছাড়াও তোমরা অন্য কোনো মান নিয়ে করতে পারো, তবে 0.1 ইঞ্চ নিলে অঙ্কনটি খুব সুন্দর হয়, রিপ্রেজেন্ট ভালো হয়। এরপর এই টোটাল লেন্থকে আমরা 5টি ভাগে ভাগ করব, যেহেতু একটি প্রাইমারি ডিভিশনের সঙ্গে আমরা 5 গুণ করে টোটাল লেন্থ পেয়েছি, আমরা সেট স্কোয়ার ব্যবহার করব এবং ব্যবহার করে আমরা এরকম 5টি লাইন অঙ্কন করে ফেলব। তারপর একটি প্রাইমারি ডিভিশনকে আবার 3টি সেকেন্ডারি ডিভিশনে ভাগ করতে হবে, কেননা আমরা একটা প্রাইমারি ডিভিশনের সমান সমান 3টি সেকেন্ডারি ডিভিশন পেয়েছি। এইখানে আমরা সেটাকে ভাগ করব সেট স্কোয়ারের সাহায্যে একদম একইভাবে। তারপরে আমরা এখানে লেবেলিংগুলো করে ফেলব। একটি হলুদ কালারে আমরা যে অ্যারো লাইন দেখিয়েছি, তোমরা একই কালারে অ্যারো লাইনটা দেখাবে, তার উপরে দুবার টানলে সেটি মোটা হয়ে যাবে। একটু মোটা লাইন দিয়ে টেনে দেবে অ্যারো লাইনটি। সেখানে কীভাবে অ্যারো লাইন টানবে আমাদের দেখাতে হবে 2 ইয়ার্ড। ওকে, 0 1 2, here the 2 yard, and 2 feet, here 0 1 2 feet, here 2 feet. So total length from here to here and 11 inch. Then উপরের দিকে ওঠো, তারপর উপরের দিকে ওঠো 1 2 3 4 5 6 এই করে এখানে 11 ইঞ্চ, তাহলে 2 feet 2 yard 11 ইঞ্চ। এইভাবে আমরা উপস্থাপন করতে পারি, এভাবে আমরা ডায়াগোনাল স্কেল অঙ্কন করতে পারি। Our YouTube community. To know more about the topic, be a member of our community and attend online doubt clearing class. আমাদের ভিডিওর এই টপিকগুলি সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল কমিউনিটির একটি কমিউনিটির সদস্য হওয়া প্রয়োজন, যেটি ফ্রি অফ কস্ট, সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় আমরা কমিউনিটির ব্যবস্থা করছি। তোমরা নিশ্চয়ই জানো এটি একটি ট্রাস্টের অন্তর্ভুক্ত চ্যানেল, যেখানে জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা হয়। আমরা একটি জনকল্যাণমূলক কাজের উদ্দেশ্যে এই চ্যানেলটি তৈরি করেছি। তোমরা এখানে বিনা পয়সায় কমিউনিটির সদস্য হতে পারো, এবং সেই সদস্য হলে তোমরা কতগুলি সুবিধা পাবে। তোমরা অনলাইন ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে পারবে, এবং তোমাদের যা প্রশ্ন সেই প্রশ্নগুলি তোমরা আগে থেকে ওই কমিউনিটিতে দিয়ে দেবে, তাহলে আমাদের শিক্ষক মণ্ডলী যারা রয়েছেন তারা এর উত্তর দিতে পারবেন। কিভাবে আমরা কমিউনিটি লিঙ্কটি পাবো? গো টু দ্য কমিউনিটি পেজ ফর আওয়ার চ্যানেল অ্যান্ড বি এ মেম্বার ফিলিং দ্য কমিউনিটি ফর্ম। দ্য লিঙ্ক অফ দ্য ফর্ম হ্যাজ অলসো বিন গিভেন ইন দ্য ডেসক্রিপশন of this video. You will get the link of the community after the submission of the form in confirmation message. তোমরা ইউটিউব চ্যানেলের আমাদের এই চ্যানেলের কমিউনিটি পেজে যাবে, সেখানে একটি ফর্মের লিঙ্ক দেওয়া আছে।
তোমাদের সেমিস্টার অনুসারে তোমাদের সেই ফর্মের লিঙ্কে ক্লিক করবে, একটি ফর্ম খুলে যাবে, যে ফর্মটিতে তোমাদের নাম এবং ইমেল আইডি লাগে এবং তোমরা যে স্টুডেন্ট, যেহেতু এটি একটি সম্পূর্ণ এডুকেশন বেস চ্যানেল, তাই তোমরা যে স্টুডেন্ট তার প্রমাণপত্র হিসাবে একটি ডকুমেন্ট আপলোড করতে হবে। খুবই সহজ, তোমরা যে কোনো ডকুমেন্ট, স্টুডেন্ট আই কার্ড বা তোমাদের প্রিভিয়াস পরীক্ষার যে কোনো অ্যাডমিট সেখানে আপলোড করতে পারো। সেটা আপলোড করার পর এই ফর্মের লিঙ্কটি অবশ্য আমরা ভিডিও ডেসক্রিপশানেও দিয়ে দেব, তোমরা সেখানেও পেয়ে যাবে। এই ফর্মটি ফিল আপ করে যখনই জমা দিচ্ছ তখন একটা কনফার্মেশন মেসেজ আসে। সেই মেসেজে দেখবে যে ওয়েলকাম টু দ্য কমিউনিটি, কিউজিও ফার্স্ট সেমিস্টার অর সেকেন্ড সেমিস্টার কমিউনিটি, তোমরা সেখানে দেখবে, এবং টু জয়েন দ্য কমিউনিটি ক্লিক অন দ্য লিঙ্ক, সেখানে একটা লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, সেই লিঙ্কের উপরে তোমাদের ক্লিক করতে হবে। তোমরা অনেকেই এটা স্কিপ করে চলে যাও, মনে করো যে ও কী হবে, দরকার নেই বলে তোমরা এটা বাদ দিয়ে চলে যাও। পরে এই লিঙ্কটি পাওয়ার জন্য আবার আমাকে ফোন করো, আবার আমাকে জিজ্ঞেস করো স্যার লিঙ্কটি পাঠান। আমি তোমাদের বলছি তোমরা একটু ধীরে সুস্থে, অনলাইনে তোমাদের অনেক বেশি রপ্ত হতে হবে। এই লিঙ্কটিকে ক্লিক করো এবং কমিউনিটির সদস্য হয়ে যাও। সপ্তাহে একটি করে তোমরা ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস পাবে প্রত্যেকটি ভিডিওর উপরে, তোমরা তাহলে সেইটি জয়েন করো। প্রতি সপ্তাহে একটি করে ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস আমরা করে থাকি। তোমাদের সমস্যা থাকলে তোমরা সেখানে আমাদের জানাবে এবং এই গ্রুপে আগে থেকে তোমরা আমাদের জানিয়ে দেবে। এরপরে আমরা চলে আসি হোমওয়ার্ক অ্যাসাইনমেন্ট। Draw diagonal scale to read 3 km, 7 hectometer, 25 meter for the map where RF 1:31,000. Also calculate the minimum length of the scale. একদম একই রকমের অঙ্ক রয়েছে এটি। আমরা যে অঙ্কটি এখানে প্র্যাকটিস করিয়েছি সেটা ছিল ইয়ার্ড, ফিট এবং ইয়ার্ড, ফিট, ইঞ্চ। এখানে রয়েছে কিলোমিটার, হেক্টোমিটার, মিটার। একইভাবে তোমরা করতে পারবে। সেকেন্ড কোশ্চেন, ড্র ডায়াগোনাল স্কেল টু রিড 54.39 kilometer for the map where RF 1:250,000. Also calculate the minimum length of the scale. তোমরা এই অঙ্কটি করার চেষ্টা করো, যদি না পারো তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করো, ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাসে নিশ্চয়ই আমরা বলে দেব। এরপরে আমরা চলে আসছি ইনস্ট্রাকশন, কিভাবে তোমরা হোমওয়ার্ক সাবমিট করবে। আফটার কমপ্লিটিং দ্য হোমওয়ার্ক, টেক এ ফটোগ্রাফস অন ইউর মোবাইল অ্যান্ড কনভার্ট ইট পিডিএফ। তোমরা মোবাইলে ফটো তোলার পরে সেটিকে পিডিএফে কনভার্ট করবে। কি করে পিডিএফে কনভার্ট করতে হয় সেটি শেখার জন্য আমার এই চ্যানেলে একটি ভিডিও রয়েছে, যার লিঙ্কটি আমরা ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিয়েছি। তোমরা গুগলে যাবে, গুগলে লিখবে ডক্টর HM কুতুবুদ্দিন এবং সেখানে দেখবে অনেকগুলো পেজ আছে, যেখানে theqgio.com রয়েছে, সেটাতে ক্লিক করবে, তাহলে একটা ওয়েবসাইট খুলে যাবে। সেখানে কন্ট্যাক্ট পেজে যাবে, সেই ওয়েবসাইটটার কন্ট্যাক্ট পেজে যাবে। কন্ট্যাক্ট পেজে যাওয়ার পর সেখানে সাবমিট ইউর হোমওয়ার্ক বাটন ক্লিক করবে, এবং একটি নতুন ওয়েবসাইট আসবে। সেখানে ফার্স্ট সেমিস্টার হোমওয়ার্ক সাবমিশন ট্যাব রয়েছে, সেখানে তোমরা একটি ফর্ম ফিল আপ করে সেখানে পিডিএফটি অ্যাটাচ করে দেবে। তাহলে তোমাদের হোমওয়ার্কটা আমরা পেয়ে যাব এবং পরের ক্লাসে আমরা সেই হোমওয়ার্কগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব। তোমরা অবশ্যই মনে রেখো, ডেসক্রিপশানে দেখো, কিছু কোশ্চেন থাকলে সেগুলি চ্যাট বক্সে উত্তর দিতে হয়। তোমরা চ্যাট বক্সে উত্তর লিখো, ডেসক্রিপশানে প্রশ্ন রয়েছে, সেই প্রশ্ন দেখে চ্যাট বক্সে উত্তর লেখো। থ্যাঙ্কস ফর সাবস্ক্রাইবিং দ্য চ্যানেল। তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ যারা এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছো। এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সাবস্ক্রাইব দ্য কিউজিও চ্যানেল অ্যান্ড প্রেস দ্য নোটিফিকেশন বেল আইকন. Put a like and comments. Don't forget to share it to your classmate and friends. I will give the answer of your every question. Thank you.